Hello all, good morning. Welcome our guest for today's session, Engineer Rutuja Balgude. She is our alumni of our Civil Engineering Department from May 2021 batch. So she will guide or discuss about the flood inundation mapping of Upper Krishna Basin using hydrodynamic model. So in general, if we see that due to climate change and uh, unusual rainfall situation in India as well as outside India, we see there is flooding frequently in rural areas as well as urban areas. There are so many parameters that we need to consider, and proper investigation study or use of softwares will help to reduce floods. So I will hand over to Rutuja and she will start her presentation. Yes, sir. Good morning to everyone. My name is Rutuja Balgude. Sir, can I start my video? Yes, you can share your screen also. Okay, sir. Sir, my screen is visible or not? Not yet. Not, sir. Click the option share screen at the bottom. खाली दिसतोय का option? हाँ, दिसतोय, sir. Okay, just click the share screen. सर केलेलं आहे, थांबा एक मिनिट. झाली का सर स्क्रीन शेअर? अजून नाही आहे, एक मिनिट. काय ऑप्शन्स आले होते का तुला तिथे कोणते? ऍडव्हान्स शेअरिंग ऑप्शन्स मध्ये ना? डेस्कटॉप स्क्रीन वगैरे असं ऑप्शन येते काही? नाही सर. हा, एक मिनिट सर. Yes, now you can open your presentation or whatever you want to show. Screen is visible now. Okay, sir. Yes. I graduated in civil engineering from VPKBIET Baramati. I recently published a research paper on flood inundation mapping of Upper Krishna Basin using hydrodynamic model HEC-RAS. So now I will share my research paper first. So this is my research paper. 1 minute. Yes, it's visible. Yes, sir. I use HEC-RAS software for this flood modeling. So I will show you how to do this flood modeling in HEC-RAS. First start with new project. Then we have to start right here, new project, enter. Okay, then we have to first enter this geometric data in this. In this geometric data, we have to first input this geometric data in the GIS format. For this GIS format, we need a shape file for our basin area. Here we have to import the shape file.
For the shapefile of the basin area, we need this website, Bhuvan website. In this Bhuvan website, we can download the shapefile of any basin, and it is freely available. This website. In this from this website, when we download the shapefile of our basin area, then we need to import that shapefile in this option. And after importing this, we will 1 minute. We will get the. I will show you how it will be look when we import the shapefile. This type. This is the basin map of the Krishna river. I imported the shapefile of the Krishna basin. After the zoom option, after the zoom, we will see the river boundaries of the Krishna river. This is the river, Krishna river boundary. Yes. We have to draw the 2D flow area around this boundary. Okay. Then to draw the boundary of this river, we need this option, 2D flow area. In this 2D flow area, we have to mark the river boundary, only river boundary. After this boundary marking, we need to double click here to close the boundary. After this double click, we need to name it as 2D flow area. Enter. This is our 2D flow area for our basin area. And for this, now we have to mark the upstream and downstream boundary. This is the upstream boundary. This is the downstream boundary. So for this, we need this option, 2D area BC lines. BC lines means boundary condition lines. In this, we have to mark the upstream, double click, enter, upstream. Name it as upstream, enter. Then we need at the lower side, we have to name it as downstream. Enter, downstream, enter. So this is our geometric data. We need to save this geometric data now. Okay, save it. Then close this file. Now we have to enter the unsteady flow data. As we know that flood is always unsteady, so we need to enter the unsteady flow data. In the unsteady flow data options, they given two options here. Upstream data, downstream data. In the upstream data, we need flow hydrograph, and in the downstream data, we need normal depth. In the normal depth, we put it as 0.01. Okay. In the upstream data, we need flow hydrograph, discharge data in the meter cube per second. I set the data time interval as 1 day, or you can choose any data time interval. 1 day. We need to set this start time 0000. Then we need to enter this flow data. For this discharge data, we can download this discharge data from the WRIS website. From this website, we can download any river basin discharge data. This website.
Yes. Okay. From this, after downloading the data, we have to enter that data in this table. I randomly put data here. After this data, put EG slope as 0.0001. After this, they will show you the flow hydrograph for our data. This is the flow hydrograph for our data. In the x-axis, they shows date and time, and in the y-axis, they shows discharge in meter cube per second. After this, okay, then we have to save this unsteady flow data. After this, close this file, and we have to simply run this program. Unsteady flow analysis. In this unsteady flow analysis, we have to select all these options, and we have to check this starting date and ending date properly, starting time, ending time, and we have to put this computation intervals as 1 hour, all this, and then simply compute it. After this computation, I will show you my actual work that I have done in Upper Krishna Basin. This is my actual project. This I draw the boundary of the Upper Krishna Basin area. This is the upstream side. This is the downstream side. This is my 2D flow area. Okay, close. Here I enter the unsteady flow data from the 1 August to 30 September. This is my flow hydrograph. This, and after this, okay, after this I simply compute the unsteady flow analysis, and in the this HEC-RAS software gives output results in this GIS tools, that is RAS mapper. In the RAS mapper, we get simulation for our river basin area. In this river basin area, 1 minute. This is the simulation for my river basin area. This darker portion shows that at that locations there is more depth of water in the river, and this lighter portion shows that it has lower depth of water. And after this simulation, I play the simulation. They shows day-wise simulation. The simulation starts here at the upstream side to the downstream side. Here day and time starts.
The simulation ends here, and this from this 1 minute you can see when I move the cursor from the river, then it shows the water depth at that location. So from this project, it will be easy to determine the flood depth at any location, and also it will be used for to determine the extent of the flood, and also it will be beneficial in the floodplain management. Done, sir. Yes, that's good. Any questions, sir? What are other, we can say, means tools or parameters that we can utilize, means depending upon the intensity of rainfall, or if we have the depth of flood, accordingly, can we go reverse to the amount of rainfall or the area which will be getting submerged, like that? Any correlation or any guess? Means, sir. नाही म्हणजे आपल्याकडे जर एखाद्या ठिकाणची फ्लड लेवल असेल एखाद्या बेसिन मधली, हा 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 तर त्यानुसार अकॉर्डिंगली आपल्याला जर डाटा पाहिजे असेल की किती पाऊस झाला, किंवा त्या पद्धतीने आपण तू जे आता हे केलं होतं अॅनिमेशन किंवा त्याचं काय म्हटलं आपण, सिम्युलेशन, सिम्युलेशन, तर ते करता येऊ शकेल वगैरे हा पर्टिक्युलरली? येईल ना सर. फक्त आपल्याला डेटा लागणार, आणि त्या रिव्हर बेसिनचा आहे ना, तो आपल्याला शेप फाईल फक्त लागणार. शेप फाईल आपण डाउनलोड करू शकतो, फक्त डेटा वगैरे आपल्याला ऑथॉरिटी कडून वगैरे घ्यावा लागेल. फ्लड डेटा घ्यावा लागेल. फ्लड डेटाने जरा चांगलं सिम्युलेशन येतं. म्हणजे सर HEC-RAS सॉफ्टवेअर बद्दल सांगतो कसं? HEC-RAS सॉफ्टवेअर सर आपण स्टेडी फ्लो मॉडेलिंग साठी पण वापरू शकतो, अनस्टेडी फ्लो मॉडेलिंग साठी पण वापरू शकतो. आणि हे इझी सॉफ्टवेअर आहे आणि फ्रीली अवेलेबल आहे वेबसाईटवर. त्याच्यामुळं आणि सोपं आहे यूज करण्यासाठी पण. लवकरात लवकर शिकता येते हे सॉफ्टवेअर. आणि यामध्ये ऑप्शन्स पण खूप इझी आहेत. शेप फाईल पण लगेच इम्पोर्ट करता येते. परत रिव्हर बेसिन एरिया पण आपण ड्रॉ करू शकतो लवकर. आणि म्हणजे मॉडेल पण रन होतं लवकर. त्यामुळे हे सोपं आहे सॉफ्टवेअर यूज करण्यासाठी. बर, तुझं HEC-RAS मधलं जे सांगायचं होतं मॉडेलिंग वगैरे, ते काम झालं का? ते पूर्ण झालं सांगितलं? हो झालंय सर. बर, मग पेपर वरती सांगता येईल थोडस हा सांगेल सर. वगैरे? This is my research paper. I use HEC-RAS software and GIS. GIS means the shape. I downloaded the shape file from that website, so I use GIS tool here. आपण कंटिन्यू असं बघितलं होतं, म्हणजे कृष्णा रिव्हर मध्ये कंटिन्यू फ्लड येत राहतात ना कायम. त्यामुळं ती रिव्हर मी रिसर्च पेपर साठी चूज केली होती. हा हा रिव्हरचा इंट्रोडक्शन आहे. स्टडी एरिया कृष्णा रिव्हर बेसिन. हा मॅप आहे कृष्णा रिव्हरचा. आपण इथला पोर्शन सिलेक्ट केलेला आहे अप्पर कृष्णा बेसिनचा. येस. मेथोडॉलॉजी आपण यूज केली, फक्त HEC-RAS सॉफ्टवेअर यूज केलेलं आहे. आणि डिस्चार्ज डेटा फक्त कलेक्ट केला ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या 2 मंथचा फक्त 2012 मध्ये. कारण 2012 मध्ये आपल्याला जास्त फ्लड आलेला होता अप्पर कृष्णा बेसिन मध्ये. हा फ्लो चार्ट आहे. अनस्टेडी फ्लो अनालिसिस केलं, फ्लड मॅपिंग, इनुंडेशन झाले.
रास मॅपर मध्ये आपल्याला आउटपुट रिझल्ट भेटले होते सिम्युलेशनचे. हार्ड टू डिफ्लो एरिया. यावरून म्हणजे आपण अंदाज घेऊ शकतो की फ्लड कुठपर्यंत पसरू शकतो किंवा काय. मग त्यावरून आपण फ्लड प्लेन मॅनेजमेंट मध्ये याचा फायदा होतो. यावरून आपल्याला समजते की कुठपर्यंत फ्लड पसरलेला आहे त्यावरून. हा, इथं डेप्थ जास्त आहे वॉटरची, म्हणजे इथं रिव्हर बाउंड्री आहे, त्यानंतर इकडं पसरलेलं आहे बाकी ठिकाणी. झालंय सर. येस. तुझ्या पुढच्या जर्नीबद्दल थोडक्यात सांगू शकत असेल तर, म्हणजे हाऊ यू आर प्लॅनिंग टू गो फॉर MS, म्हणजे कुठल्या युनिव्हर्सिटीज सिलेक्ट करते किंवा स्पेशलायझेशन कसं असेल, म्हणजे तुझा इंटरेस्ट काय आहे, म्हणजे थोडक्यात त्याबद्दल कुठल्या एक्झाम देत आहे वगैरे, असं प्रिपरेशन बद्दल. सर मी आता GRE आणि टोफेल या दोन अब्रॉड स्टडीज साठी एंट्रन्स एक्झाम्स असतात. तर टोफेल ही पूर्ण इंग्लिश बेस एक्झाम असते आणि GRE मध्ये इंग्लिश प्लस मॅथ्स असते. तर त्या दोन एंट्रन्स एक्झाम मधून मग नंतर त्या एंट्रन्स एक्झाम मधून ते जर आपल्याला चांगले मार्क पडले तर मग ऍडमिशनचे आपण हे करू शकतो, ऍप्लिकेशन करू शकतो. मग ऍडमिशनचे ऍप्लिकेशन आता फॉल 2 सेमिस्टर मध्ये होतात, एक तर स्प्रिंग सेमिस्टर आणि फॉल सेमिस्टर अब्रॉड साठी. तर आता सप्टेंबर मध्ये फॉलचे ऍडमिशन चालू होतील. मग त्या ऍडमिशन मध्ये ऍप्लिकेशन करायचे, नंतर मग ऍप्लिकेशन केल्यानंतर त्यांचं 2 ते 3 मंथ मध्ये आपल्याला ऍडमिट भेटून जातं. त्यांच्या ऍडमिशन साठी काय क्रायटेरिया असतात, तर जर आपल्याला जर आपलं जर प्रोफाईल जर स्टँड आउट करायचं असेल बाकीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा, तर मग आपल्याला आपला एखादा रिसर्च पेपर असेल किंवा मग आपण इंटर्नशिप कुठं चांगला वर्क एक्सपिरियन्स असेल आपल्याला, किंवा मग आपण आपला जर GPA चांगला असेल कॉलेजचा, आपण एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये पुढे असेल, आपण कुठं सोशल वर्क केलेलं असेल, NGOज मध्ये पार्टिसिपेट केलेलं असेल, तर त्याचा खूप फायदा होऊन जातो. म्हणजे त्याच्याने आपल्याला म्हणजे ऍडमिशन लवकर भेटून जातं आणि ते ऍडमिशन कमिटी पण आपला विचार करते की ही विद्यार्थी किंवा ही विद्यार्थिनी बाकीच्यांपेक्षा थोडी वेगळी आहे. हा, मग त्यासाठी या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. मग त्याच सध्याला मी आता करत आहे, म्हणजे इंटर्नशिप वगैरे पण करणार आहे आता. मग रिसर्च पेपर आता बनवला आहे आणि थोडं एक्झामवर आता फोकस चालू आहे. एक्झाम्स वगैरे आहेत आता ऑगस्ट मध्ये. मग तेवढं झाल्यानंतर मग ऍडमिशन साठी ऍप्लिकेशन करेन. येस. हा, तुला एक याच्याबद्दल सांगता येईल काही की स्पेशलायझेशन तू म्हणजे वॉटर रिसोर्स सिलेक्ट केलं ते सर तिथं वेगवेगळे असे सब्जेक्ट असतात. तर त्यात आता मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधून ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, त्याच्यामुळे मला त्यातच इंटरेस्ट आहे जास्त. तर मग आता मला पुढे मास्टर्स करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंग हीच फील्ड घ्यायची आहे. तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये त्यांच्यात खूप असे ऑप्शन्स आहेत की एन्व्हायरमेंटल अँड वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग तुम्ही घेऊ शकता, किंवा मग स्ट्रक्चरल डिझाईन घेऊ शकता, किंवा मग अजून ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आहेत, कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट मध्ये आहे. तर मग मला म्हणजे आवड आहे ती वॉटर रिसोर्सेस आणि एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगची. सो मी त्याच्यात हे केलं, म्हणजे त्यातच रिसर्च पेपर बनवला, म्हणजे त्याच रिलेटेड. आता फ्लड मॅनेजमेंट म्हणजे त्याच रिलेटेड झालं वॉटर रिसोर्सेस मध्ये. मग त्यामध्ये रिसर्च पेपर बनवला, आता त्यामध्येच इंटर्नशिप करणार. आणि त्यामध्येच अजून म्हणजे काय ऑपॉर्च्युनिटीज असतील, जर कोर्सेरावर कोर्सेस वगैरे असतील त्या रिलेटेड, किंवा मग दुसरे अजून कोणते कोर्सेस असतील तर त्या रिलेटेडच सगळे करणार. म्हणजे त्यांना हे समजतं, ते विचारतात की तुम्हाला ही फील्ड घ्यायची आहे वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग, मग त्यामध्ये तुम्ही काय आतापर्यंत म्हणजे ती फील्ड घेण्यामागे तुमचं मोटिवेशन काय आहे.
म्हणजे बरोबर. कशामुळं तुम्ही ती फील्ड घेत आहात. मग त्यामुळं ह्या गोष्टी सगळ्या तिथं लागतील वॉटर रिसोर्सेसच्या. बर, ऍज अ स्टुडंट म्हणजे मुलांनी आता ज्यांचं ग्रॅज्युएशन चालू आहे हा त्यांना जर असे हायर MS कोर्स साठी वगैरे जायचं असेल तर त्या पद्धतीने त्यांनी आता कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज वरती फोकस केलं पाहिजे किंवा त्याचा त्यांना बेनिफिट आता तुला लक्षात आलं असेल किंवा त्या पद्धतीने जास्त हा फोकस सर, आता लक्षात आलं, कारण मला ग्रॅज्युएशन पर्यंत मी काही रिसर्च पेपर वगैरे पब्लिश नव्हता केला. ग्रॅज्युएशन नंतर मी जेव्हा हे ठरवलं की मी अब्रॉड स्टडीज साठी जाणार, तर मग त्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की मी रिसर्च पेपर आधी पब्लिश करायला पाहिजे होता जेव्हा कॉलेजमध्ये असताना. बाकीचे जे विद्यार्थी आहेत ना, म्हणजे दुसरे जे आता अब्रॉड स्टडीजला वगैरे जातात, तर ते हे प्रिपरेशन त्यांच्या ग्रॅज्युएशन मध्येच करतात. म्हणजे ग्रॅज्युएशन मध्ये ते रिसर्च पेपर पब्लिश करतात. कोर्सेराचे सर्टिफिकेट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजे त्याचा बाहेरच्या म्हणजे देशात तर खूप फायदा आहे. तर ते कोर्सेराचे सर्टिफिकेट म्हणजे कोर्सेस करायचे. परत कुठे इंटर्नशिप वगैरे असेल, गव्हर्नमेंटची इंटर्नशिप असेल किंवा प्रायव्हेट इंटर्नशिप, ती करायची. परत कोणते सॉफ्टवेअरचे क्लासेस वगैरे असतात तर ते शिकून घ्यायचं ग्रॅज्युएशन मध्येच. परत एक्स्ट्रा करिक्युलर मध्ये पार्टिसिपेट करायचं पूर्णपणे. म्हणजे कॉलेज ऍक्टिव्हिटीज असतात, गॅदरिंग असतं किंवा पोस्टर प्रेझेंटेशन किंवा बाकीच्या जे हॅकेथॉन्स असतात किंवा असे जे NPTEL चे एक्झाम्स, या सगळ्या. परत रिसर्च पेपरचं वर्क केलं पाहिजे ग्रॅज्युएशन मध्येच. बर, म्हणजे इन जनरल ऍज अ टीचर बऱ्याच गोष्टी सांगत असतात पण मुलांना त्यावेळेस लक्षात येत नसतात, त्याचं इम्पॉर्टन्स लक्षात येत नसतं. त्या पद्धतीने त्यावेळी समजत नाही सर, पण ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर ज्यावेळी आपण म्हणजे पुढं ह्याच्यासाठी आपण विचार करतो त्यावेळी खूप त्याचं म्हणजे गरज वाटते की आपण ग्रॅज्युएशन मध्ये एवढे 4 वर्ष असताना आपण या गोष्टी का नाहीत केल्या, असं वाटतं नंतर. येस. बर, तिथे अंदाजे खर्चाबाबत वगैरे काय सांगता येईल थोडक्यात, म्हणजे इन जनरल प्लॅनिंग कसं असतं वगैरे? हा सर, खर्चाचं काय असतं तिथं, अकॅडमिक फी खूप असते. पण ती अकॅडमिक फी जर आपण ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतील, आपल्याकडे रिसर्च पेपर असेल किंवा काय असेल, तर मग आपल्याला तिथे ना 2 प्रकारच्या इंटर्नशिप भेटतात. म्हणजे वर्क असतं जे आपण वीक मधून 20 अवर तिथं वर्क करायचं असतं. सगळे तशा आपल्या इथं म्हणतात ना की कमवा आणि शिका, तसे असते ना, तसं तिथं असतं की तुम्ही अर्न अँड लर्न, तिथं स्कीम असते. प्रत्येक जण तिथं जाऊन काम करतो, जो प्रत्येक दिवस शिकतो पण आणि काम पण करतो. मग तिथं 2 टाईपचे इंटर्नशिप असतात, रिसर्च असिस्टंटशिप आणि दुसरी एक कोणती तरी RA आणि टीचिंग असिस्टंटशिप. या 2 पैकी तुम्हाला दोन पैकी कोणतीही आपल्याला तिथं भेटून जाते, म्हणजे इंटर्नशिप भेटून जाते. मग आपण शिकत शिकत त्या गोष्टी आपण तिथं, मग त्यातून आपल्याला पैसे भेटतात. मग ते पैसे आपण फी मध्ये हे करू शकतो. आणि त्यातून खूप म्हणजे महिन्याला 80 ते 90 हजार रुपये भेटून जातात त्या इंटर्नशिप मध्ये, महिन्याला शिकत शिकत. त्यामुळं आणि कॉलेजची फी वगैरे पण आपण स्कॉलरशिप मधून पे करू शकतो. आपली जर म्हणजे इन्कम जर कमी असेल ना, तर आपल्याला स्कॉलरशिप भेटून जाते त्या कॉलेजेसची. हा, आणि जरी राहिलेला खर्च वगैरे आपल्याला इंटर्नशिप मधून भेटून जातो. पुढे या स्पेशलायझेशन नंतर काय अपॉर्च्युनिटीज बघते तू? सर, आता तर काय अजून ठरवलं नाहीये, पण यामध्येच पुढं करिअर करायचं. म्हणजे यामध्येच जॉब वगैरे काय असेल तर करायचं नंतर, आपल्या भारतात येऊन. म्हणजे बर, आणि कोणत्या युनिव्हर्सिटीज म्हणजे तू प्लॅन करते, सिलेक्ट करायचा विचार करते? म्हणजे सर, US मधल्या कोणत्या युनिव्हर्सिटीजला तू प्रायोरिटी देणार आहेस किंवा प्लॅन करत आहे की बाबा ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये हा कोर्स छान आहे, मी तिथे जाणार आहे वगैरे, असा अंदाजे? हा सर, आता सध्याला मी अप्लाय करणार होते आता मागच्या वर्षी, पण त्यावेळी काय झालं की युनिव्हर्सिटीज कमी होत्या. म्हणजे टॉप रँकिंगच्या जी युनिव्हर्सिटीज असतात ना, त्यावेळी कमी होत्या. आणि त्यामुळे मी काय ठरवलं, टॉप रँकिंगच्या युनिव्हर्सिटीज सर घ्यायच्या. म्हणजे जी QS रँकिंग असते अमेरिकेची, तर ती वर्ल्ड रँकिंग असते युनिव्हर्सिटीजसाठी. तर मग त्या QS रँकिंग वरून आपण चांगल्या युनिव्हर्सिटीज साठीच अप्लाय करणार आहे आता. युनिव्हर्सिटीज खूप आहेत, MIT आहे, स्टॅनफोर्ड आहे, UC बर्कले आहे,
परत अजून येल युनिव्हर्सिटी आहे, प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी आहे, म्हणजे टॉप रँकिंगच्या युनिव्हर्सिटीजलाच अप्लाय करायचं करताना. हा, ज्या ठिकाणी आपला म्हणजे कोर्स आहे ना, म्हणजे त्या ठिकाणी करायचे. ओके, स्क्रीन तुला शो जे करायचं होतं ते झालेलं तुझं काम? हा, झालेलं आहे सर. स्क्रीन शेअर स्टॉप करू शकते तू. हा, आणि तुझा व्हिडिओ ऑन केला 2 मिनिटं तरी चालेल. हा, चालेल सर. ओके, इन जनरल अजून आपल्या स्टुडंटसाठी काय म्हणता येईल तुला? काय हाऊ यू कॅन मोटिवेट अवर स्टुडंट्स टू हॅव ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन अँड गुड अकॅडमिक डेव्हलपमेंट? सर, रिसर्च पेपर म्हणजे रिसर्च पेपरचं खूप इम्पॉर्टन्स आहे. मग आता म्हणजे ग्रॅज्युएशन मध्ये असताना रिसर्च पेपर वगैरे रिसर्च पेपरचा खूप फायदा होतो, म्हणजे आपल्याला त्यातून खूप नॉलेज भेटतं, नाही का? आणि पुढे पण त्याचा नंतर आपल्याला फ्युचर मध्ये पण खूप फायदा होतो. परत सॉफ्टवेअर अकॅडमिक जीपीए चांगला ठेवला पाहिजे, प्रत्येक ठिकाणी त्याचा खूप फायदा होतो म्हणजे. आणि नंतर सॉफ्टवेअरचे क्लासेस वगैरे केले पाहिजेत. ते पण बेसिकली आता तुला कोणते कोणते सॉफ्टवेअर युजफुल होत आहेत किंवा गरजेचे होत आहेत? तर मी ऑटोकॅड फक्त केलेला आहे, पण अजून पण 1-2 सॉफ्टवेअरचे क्लासेस करणार आहे, म्हणजे ईटॅप, स्टॅट प्रो वगैरे, रेविट वगैरे, कारण ते पण गरजेचं आहे. म्हणजे नाही का, आपण जरी तिथं शिकायला गेलं तरी पण तिथं पण त्यांचा खूप फायदा होणार आहे नंतर. जरी मला तिथं कॉलेजमध्ये यूज नाही झाला तरी नंतर इंटर्नशिप मध्ये वगैरे तिथल्या फायदा होऊन जाईल त्याचा. येस, कोर्सेराचे सर्टिफिकेट वगैरे, म्हणजे सर्टिफिकेशन कोर्सेस जे असतात ना, ते सगळे केले पाहिजेत, NPTEL चे वगैरे. बर. हा, आणि इन जनरल तू टॉपर होती कॉलेजची, बरोबर आहे? हा सर. हा, तर त्याबद्दल थोडंसं एक्सपिरियन्स शेअर कर की हाऊ यू प्रिपेअर्ड ऑर हाऊ यू हॅव टू स्टुडंट्स नीड टू प्रिपेअर फॉर देअर गुड अकॅडमिक स्कोर. सर, अकॅडमिक मध्ये मी फक्त अकॅडमिक वरच फोकस केला होता, म्हणजे मी जास्त एक्स्ट्रा करिक्युलर मध्ये म्हणजे पार्टिसिपेट नव्हतं केलं त्यावेळी. मी विचार करते आता की त्यावेळी करायला पाहिजे होतं, म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणजे कोणकोणते गॅदरिंग वगैरे असतात, होते पार्टिसिपेशन, पण जास्त नव्हते. मी फक्त विचार करायचे की अभ्यास करायचा, अभ्यास करायचा, अभ्यास करायचा, एक्झाम आली की अभ्यास करायचा. एक्झामच्या आधी पण 1-2 महिने मी अभ्यासाला, 2 महिने चांगल्या अभ्यासाला घ्यायचे. आणि त्याचं मला ना असं म्हणजे टेन्शन यायचं की नाही, आम्हाला अभ्यास करायचा आहे, माझी एक्झाम आहे, माझी एक्झाम आहे. म्हणजे मी पूर्ण म्हणजे असं एक्झामवर कॉन्सन्ट्रेट करायचे, म्हणजे अभ्यास वगैरे. आणि अभ्यासासाठी जास्त मी म्हणजे वाचन करायचे, म्हणजे जरी काही कन्सेप्ट वगैरे क्लिअर नसतील तर युट्यूब वरून त्याचे व्हिडिओ वगैरे बघून मग ते कन्सेप्ट मी क्लिअर करायचे. येस, म्हणजे सध्या परिस्थितीमध्ये देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेस, बट स्टुडंट्स नीड टू टेक सम मोर एफर्ट्स. मनाची तयारी पाहिजे त्यांची एफर्ट्स हा, घेण्याची. मनाची तयारी की तुम्ही एक्स्ट्रा मध्ये पण खूप काही केलं पाहिजे, म्हणजे जरी तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर नसतील तरी तुम्ही युट्यूबचा पण म्हणजे हेल्प घेऊ शकता. युट्यूबवर पण खूप रिसोर्सेस आहेत, खूप चॅनल्स आहेत जिथं तुम्ही स्टडी करू शकता. मग तिथून मग नंतर तुम्हाला तर रेफरन्स बुक तर असतातच प्रत्येक अकॅडमिकचे, मग रेफरन्स बुक मधून तुम्ही स्टडी करू शकता. जेवढा वेळ वाचनात घालवता येईल तेवढा घालवायचं, म्हणजे वाचनाने खूप म्हणजे स्कोर हे होतो, इम्प्रूव्ह होतो. बेस्ट विशेष फॉर युअर MS ऍडमिशन अँड थँक्यू. युअर फर्दर प्रोफेशनल करिअर. येस सर. ओके, काय अजून बोलायचं तुला की नाही थांबायचं? सर, नाही सर. थँक्यू सर, म्हणजे बोलायची संधी दिल्याबद्दल. म्हणजे आम्हाला छान वाटलं तुझ्या बरोबर तशा मोकळ्या गप्पा मारून किंवा तुझा अनुभव शेअर केला तू मुलांसाठी किंवा आपल्या डिपार्टमेंटसाठी. थँक्यू फॉर स्पेअरिंग युअर टाइम अँड मोटिवेटिंग अवर स्टुडंट्स. थँक्यू सर. गुड डे. थँक्यू. हा, थँक्यू सर.